आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद तमिलनाडुर तिरुचिरापल्ली रे 5650 कोटी टंकार विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन कले प्रधानमंत्री। भारतर औषधित तैल जोगाण सुरक्षित रहिथिबा नेई सरकारक सूचना। पश्चिम एशिया संघर्ष नहीं रूस और फ्रांस प्रतिपक्षों सह आलोचना कले वैदेशिक व्यापार मंत्री। एवं स्विस ओपन बैडमिंटन 2026 प्रतिद्वंदितार आज अवतीर्ण हेबे भारतीय खेलाड़ी। विस्तृत संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संध्यारे तमिलनाडुर तिरुचिरापल्ली रे प्राय 5650 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिसेंती। एथिसह प्रधानमंत्री दुईटी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, गोटे पैसेंजर ट्रेन समेत 5टी नूतन ट्रेन सेवार शुभारंभ मध्य करिसेंती। से नीलगिरी एवं इरोड जिले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडर सिटी गैस वितरण नेटवर्क पर 3680 कोटी टंकारु ऊर्ध्व निवेशर शिलान्यास करिसेंती। प्रधानमंत्री चेन्नईर मनालीଠାରେ 1490 कोटी टंका निवेश वार्षिक 672,000 मेट्रिक टन क्षमता विशिष्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को लोकार्पण मध्य करिसेंती। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अधीन श्री मोदी तमिलनाडु रे 370 किलोमीटर दीर्घ 89टी ग्रामीण रास्तार उद्घाटन करिसेंती। से 81 नंबर जातीय राजपथ गंगईकोंडा चोलापुरम निकटरे एक ग्रीनफिल्ड बाईपास शिलान्यास करिसेंती। एही अवसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहिसेंती एही प्रकल्प गुड़िक भित्तिभूमि, शस्य शक्ति, पेट्रोलियम संबंधी उत्पादन, राजपथ, रेलपथ और ग्रामीण रास्ता सहित जड़ित। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଯୁବକମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 3700 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 9 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏବଂ ଶହ ଶହ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ पाइप जोगे प्राकृतिक गैस जोगाई देव बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलमर एर्नाकुलम रे प्राय 11,000 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शुभारंभ करिसेंती। श्री मोदी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोची रिफाइनरी रे पॉलीप्रोपिलीन केन्द्रर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती। एही प्रकल्प रे 5500 कोटी टंकार ऊर्ध्व निवेश होईछि। एही पॉलीप्रोपिलीन केन्द्रर वार्षिक उत्पादन क्षमता 400 किलोटन रही। पॉलीप्रोपिलीन हेउछि पैकेजिंग, ऑटोमेटिक उत्पादन, चिकित्सा उपकरण, बयन और घरोई उत्पाद नहीं व्यवहृत एक अत्यावश्यक सामग्री। एतद् व्यतीत सड़क भित्तिभूमि क्षेत्र में प्रधानमंत्री दुईटी प्रमुख राजपथ प्रकल्पर उद्घाटन मध्य करिसेंती। प्रथमटी हेउछि 66 नंबर जातीय राजपथ थालपाड़ी चेंगला सेक्शन 6 लेन। एथिरे 2650 कोटी ऊर्ध्व टंका खर्च होईछि। ଏହି ସେକ୍ସନ ମୁମ୍ବାଇ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା କାର୍ସଗୋଡା ଏବଂ କନ୍ନୌର ଜିଲ୍ଲା ମାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ମୁଝାପିଲାଙ୍ଗଡ଼ ସಮೇତ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଭେଙ୍ଗାଲମରୁ ରାମନାଟୁକାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଝିକୋଡି ବାଇପାସର 6 ଲେନ୍ ନିର୍ମାଣ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 2640 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମଠାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयर जुग्म सचिव सुजाता शर्मा କହିଛନ୍ତି ଭାରତର औषधित तैल जोगाण सुरक्षित रही। देशर प्राय 70% औषधित तैल आमदानी वर्तमान हरमुज प्रणाली बाहर आसुछि। नुआदिल्ली में पश्चिम एशियार सांप्रतिक विकास उपरे आंतः मंत्रालय को अवगत कराई जुग्म सचिव କହିଛନ୍ତି सुरक्षित औषधित तैलर परिमाण साधारणतः हरमुज प्रणाली दे आसुथबा औषधित तैल ठारू अधिक। से କହିଛନ୍ତି देश संप्रति 40टी राष्ट्रରୁ औषधित तैल आमदानी करुछि एवं तैल विपणन कंपानी गुड़िक विभिन्न उत्स माध्यमरे एहाकु सुरक्षित करिसेंती। जुग्म सचिव कहिसेंती देशर गैस कंपानी गुड़िक नूतन उत्सरू एलएनजी कार्गो संग्रह करिसेंती।
2ଟି ଏଲ୍ଏନ୍ଜି କାର୍ଗୋ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି। ବନ୍ଦର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ 28ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 778 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏହି ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ପାସିଭ୍ ୟୁଥାନେସିଆ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗାଜିଆବାଦର ବାସିନ୍ଦା 32 ବର୍ଷୀୟ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ଜୀବନରକ୍ଷାକାରୀ ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ.ଭି. ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶ୍ରୀ ରାଣାଙ୍କୁ ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାରରେ ରଖିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ମୁଁ ନିଖିଲ କହୁଛି। କମ୍ରେଡ୍ ଶୁକ୍ରୁ, ଶିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୁକୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ, ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ଛାଡ଼ି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପିବି କମ୍ରେଡ୍ ଦେବଜୀ, ସଂଗ୍ରାମ ଦାଦା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସିଆର୍ପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିସି ନେତୃତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ବ୍ୟୁରୋ ସଚିବ ବିକାଶ, ବିବିଏମ୍ର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଡିଭିଜନ ଖାଲି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ସ୍ଥିତି। କେବଳ ତୁମେମାନେ କିଛି ସାଥୀ ବାକି ଅଛ। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କମ୍ରେଡ୍ ଶୁକ୍ରୁ, ଶିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୁକୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆଗପଛ ନ ହୋଇ ଓ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ସଶସ୍ତ୍ର ବିପ୍ଳବ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ପୁଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିର୍ଭୟରେ ମୋର ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437643839ରେ ସମ୍ପର୍କ କଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ କମ୍ରେଡ୍ ନିଖିଲ, ପୂର୍ବ ସବଜୋନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ସଚିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜିନ୍ ନୋଏଲ୍ ବାରଟ୍ ଏବଂ ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସର୍ଗେଇ ଲାଭ୍ରଭଙ୍କ ସହ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ପଦରୁ ଅନ୍ତର କରିବା ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସାଧୁତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ସଂସଦୀୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ ସଦନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ସଦନର। ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ କେବେ ବି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସାଧୁତା ସନ୍ଦେହ ବଳୟର ବାହାରେ ବୋଲି ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସଦନର ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଏହା ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ। ସଦନରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ, ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଜାଭେଦ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଆନନ୍ଦ ଭଦୌରିଆ ଓ ବିଜେପିର ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠାକୁର ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଜି ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜେପିର ରେଖା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା 65% ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜୀବନଧାରଣର ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସଭ୍ୟତାଗତ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଗାଁକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଛି। ମୋଦି ସରକାର ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ 1,94,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆପ୍ର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ସିପିଆଇର ପିପି ସୁନିର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର, ପିଡିଏମ୍କେର ତିରୁଚି ଶିବା, ଶିବସେନା ୟୁବିଟିର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ପରେ ସଦନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଗୃହକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱିସ୍ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ 2026ର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଏଚ୍ଏସ୍ ପ୍ରଣୟ ଆଜି ଜାପାନର କୋକି ୱାଟାନାବେଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେହିପରି କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ହଂକଂର ଜାସନ୍ ଗୁଣାୱାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେବ। କିରଣ ଜର୍ଜ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଲୋହ କିଙ୍ଗ ୟୁଙ୍କ ସହ ଏବଂ ଆୟୁଷ ସେଠୀ କାନାଡାର ବ୍ରାୟନ୍ ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ମାଳବିକା ବନସୋଡ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପର୍ଣ୍ଣ ପାୱି ଚୋଚୁୱଙ୍ଗଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ 5,650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ରୁଷ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱିସ୍ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ 2026ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ଆଜି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।